احمد، کیا یہ وہی گھر ہے جو آپ نے دیکھا تھا؟ ہاں، کیوں، کیا ہوا؟ اچھا ہوا فائنلی ہمیں کم کرائے پر یہ مکان مل گیا۔ ہاں، یہ جگہ بہت سنسان ہے، مگر کوئی بات نہیں۔ ماما، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ جگہ بہت عجیب ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز چلیں یہاں سے۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، یہ سب تمہارا وہم ہے، چلو اندر چلتے ہیں۔ وہ مکان بہت ہی سنسان جگہ پر تھا، آس پاس کوئی اور گھر نہیں تھا اور کئی سالوں سے خالی پڑا تھا۔ آس پاس کے کچھ محلوں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ مکان کالے جادو کی وجہ سے منحوس ہے، وہاں کافی عرصے تک کالا جادو کیا جاتا تھا اور پھر وہاں عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان واقعات کے آغاز پر آس پاس کے لوگوں کو وہ محلہ چھوڑ کر جانا پڑا، مگر احمد اور سارہ نے ان باتوں کو نظر انداز کر دیا اور پھر ان لوگوں نے وہ گھر لے لیا۔ چند ہی دنوں میں وہ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ جب ان کی گاڑی اس گلی میں داخل ہوئی تو ایسا لگا جیسے وہاں مکمل خاموشی کے باوجود بھی کوئی تھا۔ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خاموشی، تنہائی، کتوں کا بھونکنا اور چمگادڑوں کی آوازیں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ احمد نے گھر کا دروازہ کھولا تو اندر بہت اندھیرا تھا اور گھر میں داخل ہوتے ہی خوف محسوس ہونے لگا۔ احمد، یہ جگہ تو بہت عجیب ہے، مجھے ڈر لگنے لگا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمام واقعات سچ ہوں جو ہم نے اس گھر کے بارے میں سنے تھے۔ نہیں یار، یہ سب ہمارا وہم ہے، ہم نے اتنی عجیب کہانیاں سنی ہیں اس گھر کے بارے میں، تو رات کے 2 بجے ایسے خیالات تو آنے ہی ہیں۔ ہاں، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ماما، مجھے یہاں اچھا نہیں لگ رہا، یہ گھر اچھا نہیں ہے، چلے یہاں سے۔ بیٹا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ دنوں میں تمہیں یہاں عادت ہو جائے گی اور پھر تمہارے دوست بھی بن جائیں گے، تم پریشان مت ہو۔ احمد نے صبح ہی اس مکان میں سامان شفٹ کر دیا تھا اور وہ لوگ بہت تھکے ہوئے تھے، تو سارہ نے بولا ہم گھر صبح سیٹ کر لیں گے، ابھی سو جاتے ہیں۔ کچھ دیر میں وہ سب سو گئے۔ رات کے 3 بجے تھے، کتے بھونک رہے تھے، مگر ان آوازوں کے باوجود خاموشی تھی۔ اور پھر ایک زوردار چیخ سے ان سب کی آنکھ کھل گئی۔ یہ زینب کی آواز تھی؟ ہاں، شاید، چلو دیکھتے ہیں، شاید اس نے کوئی خواب دیکھا ہو اور ڈر گئی ہو۔ کیا ہوا بیٹا؟ ماما، کوئی میرے کمرے میں تھی، وہ مجھے پکڑنے آ رہی تھی، اس عورت کے ہاتھ میں ایک موم بتی تھی اور وہ مجھے پکڑ رہی تھی۔ ماما، وہ مجھے لے جائے گی، پلیز چلیں اس گھر سے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ زینب بیٹا، شاید تم نے خواب دیکھا ہوگا، ایسا کرو آپ سو جاؤ۔ یہ بولنے کے بعد سارہ نے زینب کو سلا دیا اور پھر وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے، مگر زینب کے کمرے میں وہ عورت اب تک موجود تھی جو آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ اگلے دن ناشتہ کرنے کے بعد انہوں نے گھر کی صفائی شروع کر دی۔ احمد نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور وہاں سامان رکھنے لگا، جبکہ سارہ اور زینب مکان کا جائزہ لینے لگے۔ احمد، اس گھر کی صفائی میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، تم ٹینشن مت لو، میں کل ہیلپرز کو لے آؤں گا، وہ گھر صاف کر دیں گے۔ ماما، میرا کمرہ تو بہت اچھا ہے اور بہت بڑا بھی ہے، مگر ماما مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہاں کوئی ہے۔ بیٹا، میں نے بولا تھا نا، وہ صرف ایک خواب تھا،
तुम इतना मत डरो, यहाँ बैठो, मैं पौधों को पानी देकर आती हूँ। सारा को बागबानी का बहुत शौक था और वो अपने पुराने घर से काफ़ी गमले लेकर आई थी, मगर उस घर में अजीब चीज़ हुई। ताज़ा फूल अचानक मुरझा गए, ऐसे जैसे इन्हें कई दिनों से पानी ना दिया गया हो, और फिर इनके साथ अजीबोगरीब वाक़यात का सिलसिला शुरू हो गया। मगर उस घर को छोड़कर जाना इनके लिए नामुमकिन था, क्योंकि फ़िलहाल वो दूसरा घर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन्हें वहाँ रहना था। सारा दिन कामों में मसरूफ़ होने के बाद वो रात को खाना खा रहे थे। माहौल में अजीब सी खामोशी थी, कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा था, ऐसे जैसे 3 अजनबी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे हों। कि अचानक ज़ैनब अपना खाना छोड़कर खड़ी हो गई। वो घबराहट से कमरे की तरफ देख रही थी। मामा, मामा वो फिर आ गई, वो मुझे ले जाएगी। कौन है ज़ैनब? वहाँ तो कोई नहीं है। बेटा क्या हो गया है आपको? मामा मुझे बचा ले, वो मुझे ले जाएगी, वो औरत फिर आ गई है, वो वहाँ खड़ी है। पुराना घर बहुत अच्छा था, प्लीज़ हम वहाँ चलते हैं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। ज़ैनब कमरे की तरफ इशारा कर रही थी, मगर वहाँ कोई नहीं था। ज़ैनब पूरी तरह डर गई थी। अचानक लाइट चली गई और किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी शदीद थी कि इनका दिल दहल गया। कोई है वहाँ। सारा और ज़ैनब किचन में चले गए। अहमद किचन में जाने ही वाला था कि अचानक किचन का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया और अब सारा और ज़ैनब किचन में अकेले थे। लाइट नहीं थी और अहमद दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे को अंदर से कोई धक्का दे रहा है और नहीं चाहता कि दरवाज़ा खुल जाए। किचन में सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी थी। ये वो मकाम था जब सारा भी बुरी तरह डर गई थी। इसने ज़ैनब को अपनी गोद में उठा लिया था। इसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे इन कहानियों में सदाकत है जो इन्होंने इस घर के बारे में सुनी थी और नज़रअंदाज कर दी थी। मामा वो यहाँ आ रही है, वो मुझे ले जाएगी, मुझे बचा ले। कुछ नहीं होता बेटा। वो ये बातें कर रहे थे कि अचानक दीवार पर एक साया नज़र आया। उसकी आंखें सुर्ख थी। वो साया देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई ज़ैनब की तरफ बढ़ रहा हो और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। सारा और ज़ैनब चीखने लगे। अहमद परेशानी और बेबसी से किचन के बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था कि अचानक लाइट आ गई और किचन का दरवाज़ा खुल गया। अहमद फ़ौरन किचन में चला गया। ज़ैनब बेहोश हो चुकी थी और अहमद और सारा खौफ से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। चंद लम्हों बाद ज़ैनब को होश आ गया और वो इसे कमरे में ले गए। सारा ने बड़ी मुश्किल से ज़ैनब को सुलाया। वो दोनों ज़ैनब के कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। सारा, मुझे ये जगह वाकई ठीक नहीं लगती, हमें यहाँ से जाना चाहिए। हम मेरी अम्मी के घर चले जाते हैं जब तक नया घर नहीं मिलता। ये हमारी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। अचानक ज़ैनब की आंख खुल गई, लेकिन इसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वो अजीब सी आवाज़ में बोलने लगी, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, ये जगह अब तुम्हारी है। मगर ज़ैनब की पीठ अहमद और सारा की तरफ थी, तो इन लोगों ने उसकी काली आंखें नहीं देखी। ज़ैनब के होंठों पर खौफनाक सी मुस्कुराहट थी। इस कहानी का 2nd एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। When we got to see the teddy bear